दोस्तों एक होर खास वीडियो रिपोर्ट लैके हाज़र हाँ चैनल रितेश लखी अनपलग ते अज इस रिपोर्ट विच मैं गल करांगा भारत विरोधी ताकतां वल्लों पंजाब दे नौजवानां ਉਹ नौजवान जो कि अपराध की दुनिया दे विच पैर रख चुके हैं, उस दलदल विच जा चुके हैं, गैंगस्टर बन चुके हैं, उन्होंने किस तरीके नाल भारत विरोधी ताकतां खास करके पाकिस्तान दे विच बेस्ड ऑपरेटिव्स ISI वर्गी एजेंसियां अते कुछ खालिस्तानी आउटफिट्स या जथेबंदियां वल्लों अपने कुछ मनसूबियां नूं पूरा करन लई वरत्या गया। साल 2016 ते 2017 दियां उन्हां टारगेटिड किलिंग्स उत्ते मैं ऐसियां 2 या 3 वीडियोज़ पहलां बना चुका हाँ। जग्गी जौहल के केस नूं असीं डिस्कस किया है, किस तरीके नाल इन्हां टारगेटिड किलिंग्स दी जिहड़ियां गुत्थियां सन वो खुलियां। बेशक इस चीज़ नूं आपां या बहुत से लोग नहीं मानते भी जग्गी जौहल दोषी या कसूरवार हैगे ने, लेकिन जिहड़ियां तफ्तीशां सामने आईयां ने उहदे विच एक बहुत ही वड्डा नैक्सस जिहड़ा सी वो एग्जिस्ट करदा सी। लेकिन अज की इस रिपोर्ट में गल होएगी साल 2016 ते 17 तो बाद भी कई साल बीत जाने तो बाद साल 20 ते 21 के दौरान भी वो एजेंसियां दे उन्हां ताकतां दे मनसूबियां दे विच कोई भी कमी नहीं आई ते उन्होंने भारत दे विच हिंदू लीडरां नूं राइट विंग हिंदू लीडरां नूं निशाना बनाए जाण दे अपने मनसूबियां नूं पूरा करन लई हर वो हीला वरत्या। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम या इस पूरी वड्डी जिहड़ी कौमांतरी पद्धर की ट्रांसकॉन्टीनेंटल जिहड़ी साजिश चल रही सी, जिस विच कि जर्मनी पाकिस्तान ते होर कई मुल्कां दे विचों बैठे खालिस्तानी खाड़कू जथेबंदियों नाल जुड़े हुए लोग पाकिस्तान की ISI दे नाल रलगड़ होके ये पूरियां साजिशां रच रहे सन। उन्हां दी इस पूरी मुहिम दे विच टारगेट बनया एक ऐसा परिवार जो कि पंजाब दे विच एक शौर्य चक्र जेतू परिवार रहा है। पंजाब दे विच खाड़कूवाद दी उस लहर या उस वक्त जिस वक्त की पंजाब पुलिस ते सुरक्षा एजेंसियां दे नाल खाड़कू जथेबंदियां या दहशतगर्दां दे मुकाबले होया करदे सन, उस वक्त कॉमरेड बलविंदर सिंह ते उसके परिवार ने एक बहुत ही दलेराना अंदाज दे विच उस लड़ाई नूं लड़िया ते उस लई भारत सरकार ते डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसके परिवार का मुल भी पाया। कॉमरेड बलविंदर सिंह संधू जो कि भीखीविंड का रहने वाला सी, उसकी मौत उसकी हत्या उसका कतल जिहड़ा है वो अक्तूबर 2020 दे विच अंजाम दिता जाता है। उस वारदात को कुछ गैंगस्टरां वल्लों किया जाता है। कॉमरेड बलविंदर संधू होना दे पिछोकड़ ते नज़र पानी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस परिवार के जरिए ही आपां इन्हां टारगेटिड किलिंग्स के कॉन्सैप्ट ते गैंगस्टरां नूं किवें इस पूरी कॉन्सैप्ट या फिनोमिनन दे विच वरत्या गया उसनूं समझण दी कोशिश करांगे। कॉमरेड बलविंदर सिंह संधू CPIM यानी कि कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट दे नाल ताल्लुक रखते सन। बाद दे विच रिपब्लिकन पार्टी दे नाल भी उन्हां दे संबंध रहे, लेकिन 1999 90 91 92 ये वो खूनी साल सन जदों कि पंजाब दे विच लगातार दहशतगर्दी दियां या खाड़कूवाद दियां घटनावां दे विच वाधा हो रहा सी। कैजुअलिटीज़ यानी कि लोगों की हो रही मौत उन्हां हमलियां दे विच जो कि खाड़कुआं वल्लों किए जाते सन या फिर पुलिस मुकाबले जिहड़े होने शुरू हो चुके सन, क्योंकि वो वक्त है जदों कि बेअंत सिंह की सरकार नहीं बनी सी। उस तो पहला एक इलैक्शन भी 1991 का कैंसल होया सी, क्योंकि उस साल यानी कि जून 1991 तक ही एडे वड्डे पद्धर की जिहड़ी कतलो गारत पंजाब दे विच चलदी पई सी, जिस तो बाद कि वो इलैक्शन कैंसल किए गए, उन्होंने पोस्टपोन किया गया। उस दौर दे विच साल 1990 ते 1991 के 2 साल सन जदों कि कॉमरेड बलविंदर सिंह संधू उन्हां दे जिहड़े वड्डे भरा सन कॉमरेड रणजीत सिंह, इस तो इलावा कॉमरेड बलविंदर की पत्नी जगदीश कौर अते उन्हां दी भरजाई बलराज कौर, परिवार दे विच मुख तौर पर ये 4 जी सन। इस तो इलावा उन्हां दे बच्चे जो कि उस वक्त उम्रां दे विच बहुत छोटे सन, लेकिन अपने घर के बच्चों नूं भी इन्हां ने हथियारां दे विच कारतूस लोड करन दी जिहड़ी ट्रेनिंग है वो दे रखी सी। इन्हां 2 सालों के दौरान इस परिवार के उत्ते कॉमरेड बलविंदर संधू के परिवार के उत्ते तकरीबन 1.5 दर्जन तो वध जिहड़े वख-वख हमले जिहड़े सन वो होए। खाड़कू जथेबंदियां दहशतगर्दां वल्लों हमले किए गए तो 30 सितंबर 1990 का एडा वड्डा हमला दस्सिया जाता है, जिस विच कि सैकड़ों की गिनती के विच जिहड़े खाड़कू सन परमजीत सिंह पंजवड़ दस्सिया जाता भी उन्होंने नुमाइंदगी कर रहे सन। परमजीत सिंह पंजवड़ की रहनुमाई हेठ एक बहुत वड्डा अटैक जिहड़ा सी वो भीखीविंड जो कि कॉमरेड बलविंदर सिंह होना दा शहर होया करता सी, उन्हां दा पिंड भी लागे सी, उत्थे हमला हुंदा है। उस हमले दे विच पूरा का पूरा परिवार जिहड़ा है वो बहुत ही दलेरी दे नाल मुकाबला करता है। सैकड़ा खाड़कुआं वल्लों की जा रही फायरिंग का जिहड़ा जवाब है वो इस परिवार वल्लों बहुत ही दलेरी दे नाल दिता जांदा दस्सिया जांदा है। ये दस्सिया जांदा भी पुलिस दे नाल मोढे दे नाल मोढा ला के ये लोग जिहड़े सन उस दौर दे विच काम करया करते सन। सुरक्षा एजेंसियां दे नाल इन्हां दा बहुत ही नेड़ला रिश्ता भी सी। इस परिवार की जिहड़ी खासियत सी वो ये सी भी आस पास के इलाके दे विच बहुत सी ऐसी इंटैलीजेंस इनपुट या खुफिया जिहड़ी जानकारी सी खाड़कुआं नूं लैके वो इस परिवार कोल होया भी करदी सी या ये उस जानकारी नूं पुलिस तक पहुँचाते भी सन। खुद भी बहुत सी घटनावां ते वारदातां दे विच इन्हां नूं पुलिस इनवॉल्व
करके रखती सी। यही कारण से भी इस परिवार को काफ़ी ज़्यादा हथियार जिहड़े सन वो पुलिस वालों मुहैया कराए गए सन। 30 सितंबर 1990 की इस लड़ाई के इस परिवार ने बहुत ही दलेराना बहादुरी के अंदाज के उस अटैक को असफल करता। वो मुकाबला जिहड़ा सी एडा जबरदस्त सी, कई घंटे की फायरिंग चली, लेकिन उसके बावजूद भी वो जिन्ने भी खड़को आए सन उन्होंने बिना कामयाबी मिले उत्थों वापस परतना पिया। तो ये परिवार के चारों के चार जिहड़े जी सन, जिस विच 2 महिलावां शामिल सन, वो इस हमले के बचण के कामयाब रहे। इसनूं बहुत वड्डी एक उस समय की घटना भी मन्निया गया। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने, भारत सरकार ने इस पूरी वारदात का एक बहुत ही सख्त नोटिस भी लिया। उस इलाके दे विच भी इस तो बाद काफ़ी ज़्यादा, हालांकि अटैक के परिवार ते दोबारा भी कई लाए गए, छोटे मोटे अटैक होंदे रहे, लेकिन उस तो वड्डा कोई अटैक नहीं होया। 1991 दसंबर दे विच आखिरी जिहड़ा हमला दस्सिया जाता है इस परिवार उत्ते होया, जिस तो बाद कि 1993 दे विच शौर्य चक्र दे नाल इस परिवार कॉमरेड बलविंदर संधू, उन्होंने भरा रणजीत सिंह संधू अते दोवां महिलावां जगदीश कौर ते बलरौज कौर नूं शौर्य चक्र दे नाल नवाजा गया, सन्मानित किया गया। सो एक बहुत ही दलेर ते बहादुर परिवार सी जिसने कि खाड़कुआ के उस दौर दे विच उस लड़ाई नूं लड़िया, जिस विच कि ये परिवार पुलिस के पासे सी, सुरक्षा एजेंसियां वाले पासे सी, ते दूसरे पासे होर जथेबंदियां, खाड़कू जथेबंदियां सन। 1993 दे विच अवार्ड जितन तो बाद इस जिहड़ा परिवार सी सुरक्षा के घेरे दे विच रहा। बहुत साल बीते, कई दहाके बीते, लेकिन साल 2020 आउंदे जब तक पंजाब दे विच एक पूरी नुहार बदल चुकी सी। अतवाद, वखवाद, खाड़कुवाद, ये सारी जड़ी फिनोमिनन सन खत्म हो चुके सन, लेकिन हुण जिहड़ी लड़ाई सी वो बहुत ही वखरे किस्म नाल लड़ी जा रही सी, लड़ी जानी सी। 2016 ते 17 दे विच टारगेटिड किलिंग शुरू हुईयां। कई हिंदू ईसाई भाईचारे के लीडर नूं मारिया गया। गुरदासपुर दे विच भी, लुधियाना, जलंधर दे विच इस किस्म दी बहुत वारदातां हुईयां। ब्रिगेडियर गगनेचा, पैस्टर सुल्तान मैसी, ये सारे लोगों को एक बहुत ही लंबी चौड़ी साजिश, जो कि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, ट्रांसकॉन्टिनेंटल कॉन्स्पिरेसी सी, उस तहत टारगेट किया गया। लेकिन ये टारगेटिंग का सिलसिला उन्होंने गिरोहां के फड़े जाने तो बाद भी बंद नहीं होया। जग्गी जौहल के काबू आने तो बाद भी, या फिर उहदे नाल जिन्ने भी होर लोग, रमनदीप शेरा समेत धर्मिंदर गुगनी वर्गे गैंगस्टर, जो कि उस वक्त भी इस पूरी मुहिम या इस पूरी साजिश का हिस्सा, अनिखड़वां हिस्सा बन चुके सन, जिसके तहत कि जिहड़ी डोर सी या जिहड़ी कठपुतलियां सन और बने हुए सन। ये लोग इन्हों नचाण वाले पाकिस्तान दे विच ऑपरेट कर रहे हरमीत सिंह PhD वर्गे लोग सन, या फिर जर्मनी दे विच या यूके दे विच बैठे हुए इन्हों के सरगना सन। हरमिंदर सिंह मिंटू वर्गिया ने भी इस पूरी स्थिति दे विच बतौर KLF चीफ बहुत अहम भूमिका निभाई। लेकिन साल 2020 दे विच कई ऐसियां घटनावां हुईयां जिहदे विच कि हरमिंदर मिंटू की मौत हो चुकी हुंदी है। हरमिंदर मिंटू की मौत तो बाद हरमीत PhD खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का मुखी उभर के सामने आता है। KLF का मुखी, जो कि पाकिस्तान दे विच उस वक्त भी सरगम रहा, तो भारत सरकार की एक हिट लिस्ट भी सी कह लो। हरमीत सिंह PhD वो खतरनाक अंसर मन्निया गया, जिसकी कि मंग भारत ने हमेशा ही पाकिस्तान तो की, तो उसकी गतिविधियों उत्ते भारत सरकार की नज़र भी रही। लेकिन हरमीत सिंह PhD की मौत जिहड़ी है वो 2020 दे विच हो जाती है। जनवरी दे विच उस उत्ते लाहौर के गुरुद्वारे के बाहर हमला हुंदा, जिस दे विच कि उसकी मौत हो जाती है। हरमीत सिंह PhD की मौत तो बाद 1 महीने बाद टारगेटिड किलिंग का पहली वड्डी जिहड़ी घटना जो समझी जा सकती है, जिसनों की पंजाब पुलिस ने उस वक्त एक टारगेटिड किलिंग का नाम नहीं हरमीत PhD की मौत तो बाद पहली वड्डी जिहड़ी घटना मन्नी गई वो सी फरवरी 2020 की धारीवाल दे विच शिव सेना हिंदुस्तान के यूथ विंग के प्रधान जिहड़ा सीगा हनी महाजन, उस उत्ते हमला किया जाता है। इस हमले विच उसका एक साथी जिहड़ा हुंदा है अशोक कुमार, दोवें बिजनेसमैन हुंदे ने, दुकानां बंद करके जा रहे हुंदे ने। उस वक्त इन्हां नूं गोलियां मारतियां जांदियां, इन्हां उत्ते अटैक किया जाता है, जिस विच कि अशोक कुमार की मौत हो जाती है। हनी महाजन जिहड़ा है इस हमले दे विच बाल बाल बचण विच कामयाब रहिंदा है। ये जिहड़ा हमला लाया गया हुंदा है, ये सुख भिखारीवाल, वो गैंगस्टर जिसनों कि हरमीत PhD तो बाद लखबीर सिंह रोडे, जो कि पाकिस्तान दे विच ISI का मेन एजेंट बचिया हुंदा है, वो ऑपरेट कर रहा हुंदा है, उस वालों इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि शुरुआती दौर दे विच इस पूरे मामले नूं टारगेटिड किलिंग दे वजों नहीं वेख्या जाता। बेशक पंजाब दे विच 2016 ते 17 दे विच ही टारगेटिड किलिंग्स दियां 7 या 8 वड्डियां वारदातां होईयां, 7 मौतां उन्हां उस 1.5-2 साल के वक्फे के दौरान होईयां। लेकिन पंजाब पुलिस इस पूरी घटना नूं उस टारगेटिड किलिंग के वजों मुढ़ले तौर पर नहीं वेखती। लेकिन फरवरी 2020 तो बाद तकरीबन 8 महीने बाद अक्तूबर 2020 दे विच वो बहुत वड्डा हमला हुंदा है, जिस विच कि निशाना इस वक्त हुंदा है कॉमरेड बलविंदर सिंह संधू। भिखीविंड दे उसदे रिहाइश, जिथे कि उसने एक एवरग्रीन स्कूल भी खोलिया हुंदा, जिस विच कि बच्चों को सिक्ख्या देने का काम यह परिवार कर रहा हुंदा है। कॉमरेड बलविंदर सिंह संधू नूं सवेरे 6:45 तो 7 बजे दे विच 2 जिहड़े नकाबपोश गैंगस्टर आंदे ने, नौजवान हुंदे ने, बहुत घੱਟ उम्र के लड़के हुंदे ने। इन्हां विच बाद दे विच जिहड़ी पछाण हुंदी है, एक गुरजीत सिंह भा ते दूसरा सुखदीप सिंह हुंदा है।
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਢੇਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਤਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੋੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ तमाम ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਹੀ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਟੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨਾਤ ਜਵਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡ ਸੀ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਕੋਲ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਸੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਟ ਜਾਂ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਡ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਅਵਾਰਡੀ ਉਸ ਦੀ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਧਰਪਕੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 10-11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਪੂਰੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ, ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਡਿਊਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸਟ ਕਰਤੇ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਖ ਭਿਕਾਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਕਿਟ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਵੱਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਖ ਭਿਕਾਰੀਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਖ ਭਿਕਾਰੀਵਾਲ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਡ ISI ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾ ਸਨ, ਸਰਗਨਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੇਸਡ BJP ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ RSS ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੁਖ ਭਿਕਾਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੀਡੀਅਮ ਜਾਂ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਨ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾ ਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਖ ਭਿਕਾਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕੂਰਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਬਸਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਸ ਨਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 5 ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਖਾੜਕੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ 3 ਐਸੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੇ ਧਰ ਦਬੋਚਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੁਝ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਸੀ। ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਲੀਡਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਕੁਝ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਖ ਭਿਕਾਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 7 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 2 ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਨ।
ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਿਕਾਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁੱਥੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਹ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਥਿਉਰੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈਕਸਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 9 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਸੁਖ ਪਿਕਾਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਰॉ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ UAE ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰ ਦਬੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਖ ਪਿਕਾਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 31 2020 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 2021 ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖ ਪਿਕਾਰੀਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੁਖ ਪਿਕਾਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਸੁਖ ਪਿਕਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸੁਖ ਪਿਕਾਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਫ ਲੇਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਸੁਖ ਪਿਕਾਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਗਨੇਜਾ ਜਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਮੈਸੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ISI ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਏਜੰਸੀ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਐਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਡ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਿੰਗਸ ਕਹਿ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਐਸੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਤਾਂ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਲਿਆ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਗੁਗਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸ਼ੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਮੋਡਸ ਓਪਰੈਂਡਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਸੇਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਮੋਡਸ ਓਪਰੈਂਡਾਈ, ਉਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਗਗਨੇਜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨ ਮੈਸੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਮ ਮੋਡਸ ਓਪਰੈਂਡਾਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ, ਦੀਨ, ਈਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀਏ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਫੁਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰਮੀਤ PhD ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਡ ਆਕਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ तमाम ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ
हर हालत ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸਟੇਬਲ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਤੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਨ ਫਿਊ ਆਵਰਸ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ 5 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2 ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਨ ਫਿਊ ਆਵਰਸ ਸੁਖ ਪਿਕਾਰੀਵਾਲ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਬਚ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖ ਪਿਕਾਰੀਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇसी ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਲੇਰ ਬਹਾਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 1990-91 ਦੇ ਉਹ ਖੂਨੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਲ 2020 ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ 4 ਸ਼ੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਦਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖ ਪਿਕਾਰੀਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਖਦੀਪ ਵਗੈਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਜੀਤ ਪਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। 8 ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਸਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 4 ਸ਼ੀਟ ਸੀ ਉਹ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਪਾਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖ ਪਿਕਾਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NIA ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਲਿੰਕ ਸਨ, ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ISI ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਖਤਰਨਾਕ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ।